ಟುಡೇ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಾಗಿ N.P.O ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಥೆರಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ and non-profit organizations, what are the books also maintained. So means the books of the account maintained to the non-profit organization. So non-profit organization is a maintained to the so many books of the account. Here first one cash book also maintained, second one journals, third one ledgers, and fourth one register of the members. So next the business transaction. So important aspects of the our non-profit organization. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು there are divided into categorized for the two types. First one capital items, second one revenue items. So capital items also divided into two types. There are first one capital receipts, second one capital expenditure. And another one is revenue items also. The revenue items is first one revenue receipts and revenue expenditures. So ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದರಿಂದ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ intellectuality, because everyone the human the main focus to the our profit of the business level. So here non profit organization render to the our society or schools anta karita bartivi. So what are the render to the our public or society means nothing but a so rendered here in case of for examples of our public services means nothing but a schools ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಂಡರ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಂಡರ್ ಟು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ so many accounts also they are prepared. So it is a maintained to the main users of financial statements also. The financial statements like as what are the books also the prepared of the our financial statements of our non-profit organization. So non-profit organization is prepared to the there are financial statement nalli there are 3 accounts also they prepare. There are first one account is prepared for receipts and payment account anta karita bartivi. Again second one income and expenditure account anta karitivi, income and expenditure account anta karitivi. Again third one is balance sheet anta karita bartivi. So financial account or financial statement will be prepared by the non-profit organization
there are three formats or three accounts also they maintain to the our non-profit organization. The first one receipts and payment account and income and expenditure account. Again balance sheet of the accounting year anta karita barತೀವಿ. One accounting year, every accounting year will be close of the our non-profit organization ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So non-profit organization is a mention to the our they directly to the either uses to the our every human. So every human's activity is not ultimately decided to earning to the profit. So here earning to the profit. There are certain organizations which are set up. Certain organizations are which are set up for providing to the services of the members and the society. So what are these rendered to the our societies means nothing but the first one schools, second one religious also, clubs and hospitals, trustees, etc. So many also the thinking between by the our non-profit organization. But non-profit organizations have service as the main objectives means nothing but not for a making profit. It is a main intimations of the our objectives is what are the objectives is our thinking by the non-profit organization means it is a very not to make profit, not to make profit ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. It is a render to the service only. It is a render to the services. Render to the services. Rendered where the service to the rendered means nothing but either public or ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ non-profit organization. So either receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheets also they be prepared. So next again non-profit organizations is what are the meaning of non-profit organization. So non-profit organizations they refer to the one of the organization. ಹೌದಾ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ non-profit organization ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು non-profit ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ non-profit organization is a organization refers to the those organization which are formed rendered to the social services promote to the education, sports and games, again science and technology, culture, religious etc. ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ non-profit organization ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಚ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ದೋಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರೆಂಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಟು ದಿ it is not for making profit such as promotions of education ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ non-profit ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ non-profit ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ non-profit ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ non-profit ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? What are the main features or characteristics of the non-profit organization? There are so many features also they declare to the our non-profit organization. There are first one, non-profit organization is a
providing to social or ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದೇಣಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ವಂತಿಗೆದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ದಿ managing committee. Usually they manage to the managing committee elected by the member ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚುನಾಯಿತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಂಬರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಅದರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಲೆಗಾಸಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So next again features means nothing but it is a main source of income such are subscribed or subscriptions to the our elected members ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So there is a main source, okay, because they maintaining to the our expenditure or income and expenditure are maintaining to the our total members, they donated to the some lump sum amount also or grants also ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಗಾಸಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಫಾರ್ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಚ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದಿ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ದಿ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲೆಗಾಸಿಸಸ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ extremely the uses of their non-profit organization, the compulsory the uses of our need or importance of their non-profit organization. What are the need of our non-profit organization means?